کر رہا ہے ملن کہ آج خدا دو گھروں کا کر رہا ہے ملن. کتنے خوش ہوں گے دونوں دلہا اور دلہن. سبحان اللہ تو بول دیں، بہت بڑی بات ہے یہ. آج خدا دو گھروں کا کر رہا ہے ملن، کتنے خوش ہوں گے دونوں دلہا اور دلہن. میرے محترم عزیزم، ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ کل اس دروازے پہ ایک نکاح کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا اصول ہے، میرا ضابطہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے. اور جنہوں نے نکاح کرنے سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے فلیس منی، مجھ میں سے نہیں ہے. تو میرے محترم دعا کیجئے کہ کل اس دروازے پہ جو نکاح ہوگا اللہ ان دونوں کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، دونوں کو حقیقت عطا فرمائے. اس طرح سے جس کی بھی شادی ہو گئی ہے دعا کرے کہ تمام میاں بیوی کو آپس میں محبت عطا فرمائے. اور جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، یعنی شادی کے دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے لڑکیاں اور لڑکے، ان دونوں کا جو نکاح ہو ان میں بھی خیر اور عافیت عطا فرمائے. میرے محترم، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہوا آدم کو حضرت حوا علیہ السلام سے تب تک آدم بھی ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ لگانے کے لیے جا ہی رہے تھے. اللہ نے کہا خبردار، نکاح نہیں ہوا ہے، اب اس کے بعد مہر میں کچھ ادا کیا جائے، اس کے بعد نکاح ہو جائے گا، مہر ادا ہو جائے اس کے بعد ہاتھ لگا دینا. جب سب کا باپ دادا نکاح کیا، شادی کی، ان سے اولادیں پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نوح علیہ السلام تک پہنچا، سلسلہ چلتا رہا، ادریس علیہ السلام تک پہنچا، یہ سلسلہ چلتا رہا. لاسٹ میں جناب محمد رسول اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلیقہ پہنچا. ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا شادی کی مجھ میں سے ہے، جنہوں نے شادی اور نکاح نہیں کیا وہ مجھ میں سے بالکل نہیں ہے. اور شادی کرنے سے پہلے اس کا آدھا ایمان ہوتا ہے، شادی کر لینے کے بعد اس کے پورے مکمل پورے پختہ ایمان ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہمارا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، ایک چھوٹی سی بستی ہے، ہم لوگ یہی ایک تاثر بنائے، ہمارے گاؤں میں امن اور سکون عطا فرمائے، اور اس گاؤں میں ہر کسی میں محبت اور الفت میں جڑے رہیں، اور کوئی کسی سے دشمنی ناطے کرنے کی اللہ اس کی توفیق نہ دے. ہماری بچیوں، ہماری بہن ہو یا آپ کی بیٹی بہن ہو، سب ملا کر شادی کرانے کی توفیق دے. یعنی آج ہماری تو کل آپ کی بھی باری ہو سکتی ہے. اللہ نے جب بیٹی دی ہے، بیٹی کو شادی کرانے کے لیے محلے والے آتے ہیں، سماج والے آتے ہیں، ہر کوئی آتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے اپنی بیٹی سمجھ کر شادی کرا دیتے ہیں. میرے محترم ایک دفعہ درود مبارکہ پڑھیے، پھر آگے بات لے چلتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. دیکھیے وہ بچہ شور کر رہا ہے، اس کو یہ تو بھگا دیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا
مسلمان ہی نہیں، مسلمان کے پیر ایک سب سے شہنشاہ بکہا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تمام طریقہ ہمارے پیغمبر بتائے، شادی کا طریقہ ہمارے پیغمبر بتائے، دلہا دلہن کو رچنے کا طریقہ ہمارے پیغمبر بتائے، دلہا دلہن کو ملنے کا طریقہ ہمارے پیغمبر بتایا، یعنی ملنے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، حساب و کتاب کا طریقہ، یعنی ہر معاملات کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر ہمارے سامنے آئے نہ آئے؟ اب دیکھ لیجئے ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی 4 بیٹی کی شادی کی اور خود میں نے تو 11 شادی کر رکھی ہے، لیکن کسی بھی شادی میں ہم نے دہیج کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے مانگا نہیں، ہم نے کچھ طلب نہ کیا، میں نے خیر سے شادی کر لی، اللہ راضی رہا۔ میرے محترم، شادی کیا ہوتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کے بدن میں ایک کپڑا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ انسان برہنہ ہونے کی جگہ میں جب آنے لگتا ہے انسان کپڑا کی خواہش کرتا ہے کہ میں کپڑا پہنوں، کیونکہ بدن برہنہ نہ ہو جائے۔ بدن کو ڈھکنے کے لیے ایک لباس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھیے مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ مرد کو ڈھکنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورت کو ڈھکنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ایک دوسرے کی لباس ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، پیغام آیا، ایسا پیغام آیا، نبی علیہ السلام سوچے سمجھے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کراؤں؟ ایک علی کے گھر سے رشتہ آیا، وہ علی نبی کے در پر رہتا ہے، اس کے دروازے پر اس کی چوکھٹ سے جو ٹوٹی سوکھی روٹی ملتی ہے وہی کھا کر اپنی زندگی گزر اور بسر کرتا ہے۔ لیکن علی کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ جائیداد تھا، نہ مکان، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو مالدار اور شربت میں وہ انتخاب کرے۔ علی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی زمیندار ملے، کوئی مکاندار ملے، آپ کوئی بڑی عزت رکھنے والا ملے، آپ کوئی پیسہ والا ملے، اور کوئی ایسے بہادر ملے جس کے نام بھی ہو، شہرت بھی ہو۔ اب اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتے ہیں، ایسے گھر سے میرا داماد آئے، چاہے جیسا بھی ہو مگر پیسے والے ہو، زمین والے ہو۔ آج ہم ایسے گھرانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، علی کو طلب کر رہا ہے، علی کو مانگ رہا ہے، جو کہ علی کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ نبی کے در سے لیتے تھے اور کھاتے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا صدر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا کاریگر ہے، میرا بیٹا چیف منسٹر ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا لیڈر ہے، میرا بیٹا ڈیلر ہے، میرا بیٹا چیف منسٹر ہے، میرا بیٹا پرائم منسٹر ہے، اور میرا بیٹا بہت اونچے فائز پر ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز دینا۔ بتائیے جہیز میں جہاز طلب کرنے والوں سنو، آج تم کہتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، آج تم کہتے ہو میرا بیٹا پروفیسر ہے، آج تم کہتے ہو میرا بیٹا صدر ہے، آج تم کہتے ہو میرا بیٹا ماسٹر ہے، لیکن علی مرتضیٰ حیدر کرار تھے، علی مرتضیٰ تھے، علی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی،
کوئی چیز تھی تو علم کی دولت تھی، علم کا پہاڑ تھا۔ علی کے پاس کچھ نہیں تھا علم کے سوا، علی کے پاس کچھ نہیں تھا علم کی دولت کے سوا۔ بتائیے ہمارے نبی علیہ السلام اپنے داماد ڈھونڈتے ایسے ڈھونڈے ہیں جسے علی کا نام لیا جاتا ہے۔ علی کے دہیج میں کیا دیا گیا؟ چند سامان دیے گئے تھے، وہ بھی دہیج میں نہیں۔ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں سامان یعنی ضرورت کے مطابق سامان دیا تھا۔ آپ دیکھیے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا دیا؟ آپ کو معلوم ہے؟ پتا کرنا چاہیے۔ علی نے نبی سے جو سامان لیے تھے جہیز سمجھ کر نہیں، یعنی گھر میں وہ چیز کی ضرورت تھی۔ ایک تو تکیا دیا تھا، ایک تکیا صرف، یا تو بھر بھر کے تکیا دیے جاتے ہیں۔ بتائیے وہ بھی تکیا میں کھجور کا پتا ٹھوسا ہوا تھا۔ آج ہم رول دے کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بھی ایک لحاف دیا تھا بچھانے کا، اس لحاف میں بھی کھجور کے پتے ٹھوسے ہوئے تھے۔ اب تیسری چیز ایک مشک پانی کے لیے دیا تھا۔ اب تیسری چوتھی چیز ایک مسواک۔ اب اس کے بعد ایک کٹورا دیا تھا، کٹورا، وہ بھی لکڑی کا کٹورا۔ اب اس کے بعد ایک چارپائی دی۔ آج تو پلنگ چلتا ہے، لیکن علی کو نبی نے بطور رکھنے کے لیے، بطور ضرورت کے لیے ایک سامان، کیا کہتے ہیں، چارپائی جسے کہتے ہیں کھٹیا، کھٹیا دیا تھا۔ بس یہ چند سامان ملے، 6-7 سامان۔ اب علی کو حوالے کر دیے۔ اب علی کو دے دیا گیا، آپ میری بیٹی کو رکھیں، میری بیٹی کو اپنی بیوی سمجھیں۔ آپ کا مقام یہی ہے، آپ کی زندگی یہی ہے، آپ کی حیثیت یہی ہے، آپ کی اوقات یہی ہے، آپ کی جنتی زیور یہی ہے۔ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے میری بیٹی کافی ہے، آپ کو ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے میری لب کے جگر کافی ہے، آپ کو رہنما بننے کے لیے، آپ کو لیڈر بننے کے لیے، آپ کو ڈیلر بننے کے لیے، آپ کو اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کے لیے میری لب کے جگر ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اب اس کے بعد حوالہ کر دیا علی کو، اپنی بیٹی کو رخصتی کر دی، جائے آپ کی زندگی کا سنگم یہی ہے۔ میرے محترم آج بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ ایک چیز اور سنیے، ایک جگہ رشتہ ہو رہا تھا، جب لڑکی کے باپ، لڑکا نے کہا بس ہمارے لیے 90,000 روپے دینا، اب شادی کا پروگرام طے کر لینا۔ لڑکا نے کہا ہمیں 90,000 دینا، بس پروگرام ٹھیک کرو، نہیں کوئی رشتہ توڑ دو۔ اب اس کے بعد شادی ہونے سے پہلے لڑکی کے باپ گئے پیسہ دینے کے لیے۔ جب پیسہ دینے کے لیے گئے اس میں 100 روپے کم ہو گیا، 90,000 میں 100 روپے کم ہو گیا۔ جب 100 روپے کم ہو گئے لڑکا نے واپس دے دیا، پھر سے دوبارہ گنا تو پورے 90,000 روپے ملے۔ تو لڑکا نے کہا ٹھیک ہے، گننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، اب واپس پھر دوبارہ لے لیے۔ اب کہا ٹھیک ہے تاریخ فائنل کیا جائے، لیکن لڑکا پیسہ لے کر گیا، بوڑھی ماں کی گود میں پیسے پٹک دیا۔ اب ماں کی گلے پکڑ کر رونے لگا، امی بتا تم نے اسی 90,000 میں ہمیں بیچ دیا ہے۔ اللہ غنی قربان جائے ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر، یہاں 90,000 میں لڑکے کو خریدے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک چیز کا انصاف چاہیے، وہ کیا معاملہ ہے؟
लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखेंगे, देखने के बाद पसंद आ गया, लड़की को लड़का पसंद आया, लड़का को लड़की पसंद आई। अब क्या चीज है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वली मालिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालदारी को देखते हैं और शादी कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालदारी देखते हैं, शादी कर लेते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? वली जमालिहा, कुछ लोग ऐसे हैं खूबसूरती को देखते हैं तब शादी करते हैं। अब तीसरी चीज क्या है? वली हसबिहा, कुछ लोग हसब नसब घराना अहलो अयाल रिश्तेदार परिवार खानदान को देखते हैं तब शादी करते हैं। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? वली दीनिहा, सबसे बेहतर वो है जो दीनदारी को देखे और शादी कर ले। दीनदारी सबसे बेहतर है। मालदारी छीना जा सकता है, मालदारी को खत्म किया जा सकता है, मगर दीनिहा, दीनदारी सबसे बेहतर है। वाली जमालिहा, जिन्होंने खूबसूरती देखकर शादी की, लड़का चला जाएगा कहीं काम पर है मगर उसके दिमाग में फुतूर रहेगा मेरी बीवी खूबसूरत है, या बीवी ये कहे मेरा दूल्हा खूबसूरत है, कहीं किसी की नजर न लग जाए, ये तो खत्म हो सकता है। वली हसबिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं खानदान को रिश्तेदार को देखते हैं, हसब नसब को देखते हैं तब शादी करते हैं। इससे अच्छा मेरे पैगंबर ने फरमाया वाली दीनिहा, दीनदारी देखो और शादी कर लो। सबसे बेहतर है या नहीं है? दीनदारी देखी जाए और शादी कर लिया जाए। अब उसके बाद दीनदारी में कोई डर नहीं है, दीनदारी बेहतर है, दीनदारी अच्छा है, दीनदारी सबसे लाजवाब है। क्योंकि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर वाले हाजी है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, शराब नोशी से दूर है और जुआ नोशी से दूर है। तो अपनी बेटी और बहन के लिए अच्छे घराना ढूंढना चाहिए। शराब वालों को कभी कहते देना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है सबसे बेहतर ये है जहाँ दीनदारी देखी जाए। अब उसके बाद किसी के दरवाजे पर कोई फकीर आए, ये कहे अल्लाह के नाम पर दे दो। हर लोग देख रहा है, हाथ कटा है, उंगली कटी है, लंगड़ा है, बेला है, गूंगा है, सुन नहीं सकता, और पैर लंगड़ा है, चल नहीं सकता, लेकिन वो बंदा अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। चलो 2 चाय का नोट हुआ, उस फकीर को दे दिया। या गरीब यतीम अल्लाह का नाम पे मांगता है, हमें इंसाफ करके बताओ। इधर दामाद हट्टा है, देखता है, जवान है और मस्त है, सीना भी चौड़ा है, बड़ी भी बनी है, लेकिन उसके बाप बेटे के नाम पे मांगता है। बताइए, इधर बाप बेटे के नाम पे मांग रहा है, इधर फकीर अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। हमें फैसला करके बताए कि दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। ये तो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, चलिए कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पे इसलिए मांग रहा, पैर नहीं हाथ नहीं, लेकिन ये बाप बेटा के नाम पे मांग रहा है। जो बाप बेटा 20-30 हजार रुपए महीना कमाता है तब भी बाप कहता बेटे के नाम पे दे दो। अब उसको जहेज में गाड़ी मिल गई यामा, अब चलने लगा, कभी अपना घर कभी ससुराल, कभी घर कभी ससुराल कर रहा है, इसी में उसकी जिंदगी गुजरने लगी। लेकिन लड़की के बाप ने तलाशा, मेरा जो दामाद बनने वाला है वो डॉक्टर है, दे दिया जाए कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का का लुच्चापन, लड़का का वो बेहयाई उसके बाप को नजर नहीं आया, चलो दे दिया जाए। शादी हो भी गई। अब शादी जब हो गई
डॉक्टर साहब निकले अपनी क्लिनिक पर, दवा बेचकर शाम में आ रहे थे। अब बेचारी उसकी बीवी घर में बैठी है। अब कहने लगी कि मेरे शौहर आने वाले हैं, जब तक मैं आटा गूंदती हूँ मेरे शौहर आ जाएंगे, मैं गरम गरम रोटी बनाकर अपने शौहर के दस्तरखान पर सजा दूंगी। तब तक खबर आता है जैसे डॉक्टर साहब निकले थे अपनी क्लिनिक बंद करके, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो दुनिया से चला गया। अब उसकी बीवी रोटी बना रही है कि मेरे शौहर आएंगे, मैं गरम गरम रोटी दूंगी। लड़के के बाप के कान में खबर आती है, बेटा तुम्हारा मर गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। अब बाप दौड़ा दौड़ा गया, जब नाली के पास पहुंचा देखता है वाकई में मेरा बेटा है। अब उसका खून नाली में अब रास्ते पर रोड पर पड़ा है। अब कहता है ओ मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाया था, मैं तुम्हें बहुत पैसा से तुम्हें बहुत कराने का ऊंचा पोस्ट दिया था, आज क्या हो गया मेरे बेटे, आज तुम हमें छोड़कर कहाँ चला गया। अब उस बाप को जहेज याद नहीं आ रहा है, उस बाप को तिलक याद नहीं आ रहा है, उस बाप को पैसा लेना याद नहीं आ रहा है, दुनिया से चला गया यही याद आ रहा है। मेरे मोहतरम, जिन नौजवान की शादी नहीं हुई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसे जहेज लेने से दूर करे। अब जिन्होंने ले लिया है भूल चूके से, यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसे बख्श दे, उसे माफ कर दे। अल्लाह पाक के यहाँ कोई चीज में कमी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी ऐसी की जाए जिस शादी में बिल्कुल भी खर्च ना हो, जिस शादी में कदे भी खर्च ना हो, जिस शादी में पैसे की जरूरत ना हो। आज शादी लड़की के बाप और उसकी माँ बेचारी मजबूर है, जब तक कि हम पैसा न खर्च करेंगे मेरा दामाद अच्छा नहीं मिलेगा, मेरा घराना अच्छा नहीं मिलेगा। वो बात तो ठीक है, बेटी के बाप की मजबूरी है, ये बात भी जरूर है। जब तक को वो पैसे में खर्च कर दे, जहेज में दे दे, तब तक के उसके घर में रिश्ता और वो लड़का तैयार नहीं होता है। एक हदीस सुनाता हूँ फिर बात खत्म करता हूँ, क्या सुनने के लिए तैयार है? अब उसके बाद हमारे पैगंबर बैठे हुए थे, एक नौजवान आया, कहा हमसे शादी कीजिए। बताइए नबी से वो औरत उठती है, कहती है हमसे शादी कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। औरत उधर आती है, फिर कहती है हमसे शादी कीजिए। नबी ने फिर मुंह फेर लिया। 3-4 दफा ऐसा हुआ, नबी को कहना पड़ा ए औरत मैं शादी नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं पहले 11 शादी कर चुका हूँ, अब मैं 12वें शादी नहीं कर सकता। अब उसके बाद नबी ने मना कर दिया। नबी के मना करने के बाद एक सहाबी उठा, उसी मजलिस से कहने लगा अल्लाह के रसूल अगर आप शादी नहीं करते हमसे इस औरत को शादी करा दीजिए। अब उस मर्द से पूछा तुम तैयार हो? औरत से पूछा क्या तुम भी तैयार हो? औरत भी तैयार है और वो मर्द भी तैयार है। मर्द से कहा जाओ नहर के लिए कुछ लेकर आओ। जब वो मर्द गया घर में तलाशा, कुछ भी नहीं मिला। नबी ने कहा नहर को अदा करना होगा, लोहे की अंगूठी भी मिल जाए काम बन जाएगा। फिर गया, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अब क्या करो? फिर दोबारा आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर में कुछ भी नहीं है। कहा एक काम करो, लुंगी है? हाँ लुंगी है, आधा लुंगी दे दो, नहर में आधा लुंगी फेर लेना। कहा आधा लुंगी दे दो, न मेरे कोई
उसके कोई काम का, कहा ऐसा शादी में नहीं करूंगा, जाने दो। वो बंदा उठा फिर जाने लगा, मुंह नीचे कर कर उस मजलिस से उठा। अभी चंद कदम बाहर गए ही थे, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने कहा, और नौजवान और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे हमदम, सुनो तो सही, मेरे करीब तो आ जाओ। मजहब इस्लाम में अगर कोई शादी का रिवाज न निकले, मजहब इस्लाम शादी का मामला न बताए, बताओ कि कौन सा मजहब है जो शादी का तरीका बताए? कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बताओ कि कुरान करीम कितना याद है? अब उस मर्द से कहा, मेहर में अदा करो, कुरान करीम कितना याद है? कहने लगा, हमें सूरह यासीन याद है, सूरह ताहा याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, चंद सूरतों की बात सुनाई। कहा ठीक है, शादी का प्रोग्राम तय किया जाए। उसी मजलिस में आयत सुनाई गई। उस औरत से कहा, क्या तुम्हें राजी है? कहा, उस औरत ने जोर से चिल्लाती हुई, जिसके शादी में, जिसके निकाह में और कुरान करीम की मेहर दे दिया जाए, उसके निकाह का क्या कहना, उसकी शादी का क्या कहना? और शादी कराने वाले आप, निकाह पढ़ाने वाले आप नबी हैं, आप निकाह पढ़ाने वाले हैं, जिसके निकाह पढ़ाने वाले मोहम्मद हो, क्या कहना? जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी भी एक तरीका निकाला, बाद में खजूर लाए, कुछ सामान लाए, अब उसको बांट दिया गया, शादी हो गई, पैसा भी खर्च ना हुआ। लेकिन आज हमें और आपसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, जब तक के पैसे 4-4, 5-5 लाख बेटी के बाप के हाथ में न हो तो काम नहीं चलेगा। अरे कौन कहाँ होता है, नसीब वहाँ जिसका जहाँ होता है। इसीलिए बेटी के लिए अपनी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह से ढूंढें, अच्छा लड़का हो, परहेजगार लड़का हो, नेक लड़का हो, यानी अपनी बेटी को किसी जुआरी के हाथ मत दे देना, किसी नशे पल्लेबाज के हाथ में मत दे देना। कल तुम्हारी बेटी रोएगी, शिशकेगी, तड़पेगी, बाप भी कहेगा, हाय अफसोस, लड़का के बारे में हमें मालूम नहीं था। हमने अपनी बेटी को जिस घर में डाला है, मेरी बेटी, मेरी बहन रात दिन रोती रहती है, रात दिन तड़पती रहती है, न खाने का, न पीने का, न पहनने का, न कोई ऐसा सुकून मिलता है जो मेरी बेटी उस घर में इज्जत से रह सके। ये करने के लिए पहले खुद अपने बेटे को कामयाब बनाना होगा। ये करने के लिए खुद अपनी बेटी को तरबियत अच्छी देनी होगी, बेटे को अच्छी तरबियत देनी होगी, तब तो दूसरे घर की बेटी बहू जो बनकर आएगी, पुतोह जो बनकर आएगी, नेक बनकर आएगी, और तुम्हारे लिए तुम्हारे दामाद भी नेक बनकर आएंगे। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शादी का बड़ा अच्छा काम बख्शा है, बड़ा अच्छा मर्तबा दिया है, बड़े अच्छे असबाब बना दिए हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं की है, सलमान खान शादी नहीं किए, बताओ क्या होगा? अब इसी तरह से कई नेता ऐसे हैं, शादी नहीं हुई है, अब बताओ उसका भी क्या होगा? अब बता क्या होगा? अब उसके बाद हमारे नबी एक साहबी से पूछा, ए लड़का इधर आओ। वो लड़का करीब आया, कहा शादी हुई है? कहा शादी नहीं हुई है हमें। ठीक है, लड़की देखे? नहीं देखा हूं, मैं हूं काला कलोटा, चेहरा बेकार है, गाल पर यानी ऐसे चीमक दमक फुंसी बने हुए थे, इस वजह से मेरा रिश्ता लड़की का पैगाम नहीं बनता है। नबी ने एक चिट्ठी लिखी, जाओ फला मकान नंबर के घर पर जाना, लड़की के बाप जब आ जाएंगे, लड़की के बाप के हाथ में ये खत दे देना। नबी ने लिख कर दे दिया, जाओ
जब वो साहबी उस घर पर पहुंचा, दस्तक दी, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं नौजवान हूं, आप अंदर से बाहर तो आए। जब लड़की के बाप अंदर से बाहर आया, लड़का ने चिट्ठी दे दी। नबी उस लड़की के बाप ने पढ़ा, इसमें ये लिखा हुआ है, जो लड़का ये चिट्ठी लेकर आया है, इससे अपनी बेटी को शादी करा दो। कभी लड़की के बाप अपनी बेटी के बारे में सोचता है, कभी लड़का को देखता है, कभी बेटी को सोचता है, कभी लड़का को देखता है। लड़का है काला कलोटा, चेहरा ठीक नहीं है, चेहरे पे इसके जख्म है, गाल में फुंसी लगा हुआ है, मैं अपनी बेटी इसके हवाले करूं, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए, नबी का लिखा हुआ है, नबी की मोहर भी लगी है। जब लड़की के बाप ने पढ़ा, लड़का को डांटने लगा, जा, मैं अपनी बेटी से तुम्हें शादी नहीं करा सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बीच में खलल मत करो। ये लड़का और लड़की के पापा भी लड़ रहे थे। तब तक लड़की भी आ गई, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब्बू जान क्या हुआ? ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, और ये आप इससे क्या बहस कर रहे हैं? बाप ने कहा, बेटी देखो इसका चेहरा और अपना चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है, लड़की का चेहरा, ये लड़का का चेहरा काला करोटा और लड़की का चेहरा चांद, मैं शादी नहीं करा सकता। जब लड़की ने वो खत पढ़ा, देखा है इसमें नबी की मोहर लगी है। लड़की कहती है, अब्बू जान जब हम काफिर थे हमारी चलती थी, लेकिन मैं मोमिन हो गई हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूँ, तुम भी मुसलमान हो गए हो, अब हम हिंदू काफिर हैं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अब्बू जान न मेरी मर्जी चलेगी न तुम्हारी मर्जी चलेगी, चलेगी तो मोहम्मद की मर्जी चलेगी। लड़की मना नहीं किया, बाप ने मना करता रहा। लड़की कहती है, अब्बू जान इस लड़का से हमें जल्दी से शादी कराओ, नहीं तो मैं तड़प कर इस लड़का के पास चली जाऊंगी। बताइए, इश्क का नशा नहीं है, मोहब्बत का नशा नहीं है, प्यार का नशा नहीं है नशा इश्क रसूल का नशा है। फालतू लड़की होती है, बेगैरत लड़की होती है, जो कहती है मैं इनसे जरूर शादी करूंगी, चाहे माँ बाप कराए या न कराए, चाहे माँ बाप 18 साल तक उस लड़की को जवान किए हो, पाले हो, स्कूल का खर्च किए हो, जवानी का खर्च किए हो, वो लड़की कहती है, अब्बू जान मैं खुद से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा खुद से रिश्ता लग गया, लेकिन कुर्बान जाऊं उस लड़की के ऊपर। वो लड़की कहती है, अब्बू जान हमें इश्क का नशा नहीं है, इसके रसूल का नशा है। अब उसके बाद बाप परेशान हो गया। बाप ने कहा, ये क्या मामला है? बेटी देखती नहीं, काला है, कलोटा है, चेहरा खराब है, इसके घर में तुम जाओगी, चटाई पर लेटोगी, जमीन पर लेटोगी, तुम्हारे जिस्म में गंदगी लगेगी। बाप ने कहा, हरगिज नहीं हो सकता। बेटी कहती है, अब्बू जान न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। कुछ समझ में आया? बेटी कहती है, अब्बू जान न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। माना के लड़का है काला कलोटा, लेकिन खत के भेजने वाला है चौधरी का चांद वाला। लड़का जो खत लेकर आया है काला है, लेकिन खत के भेजने वाला चांद वाला है, अल्लाह वाला है, पैगंबर वाला है, रसूल वाला है, दुर्रे यतीम है, आमना के लाल है, आमना के जलाल है, आमना के कमाल है। यानी देख रही है तो मोहम्मद को देख। मोहम्मद की बात इस मजलिस में यानी शादी में रहेगी तो कामयाब हो जाएंगे। बताओ
چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھتے ہوئے شادی کا پروگرام، شادی کا معاملہ منعقد کر دیا جائے۔ تو میرے محترم کبھی اور موقع دیجیے گا اور باتیں سنائیں گے۔ جاتے جاتے چھوٹی سی حدیث کہہ دوں اور بات ختم کر دوں۔ وہ حدیث یہ، دو لڑکے تھے، ایک لڑکا کو کسی گھر سے رابطہ تھا جسے کہتے ہیں تال میل۔ دونوں دوست جا رہے تھے راستے میں، تو کہا ایک کام کرو، یہ لڑکی کا گھر ہے، میرے دوست میرا پیغام لے کر جاؤ، لڑکی کے باپ سے کہنا ایک پھلا نام کا لڑکا اپنی بیٹی کو سے شادی کرا دو۔ دیکھیے گا بہت دلچسپ واقعہ ہے، دل ڈھائی جائے گا یہ واقعہ اگر سن لیں گے، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب دو صاحب گھر سے نکلے، لڑکی کا گھر آیا، دوست نے کہا جا اس کے باپ سے بات کرو۔ جب لڑکا گیا لڑکی کا بات کرنے کے لیے اپنے دوست کا پیغام لے کر، اے لڑکی کے باپ، میرا ایک دوست ہے، تم اپنی بیٹی کو ان سے شادی کرا دو۔ لڑکی کے باپ نے اس لڑکا کو اوپر سے نیچے تاکا، دیکھا، کہا ایک کام کرو، اس لڑکا سے اپنی بیٹی کو شادی نہیں کراؤں گا، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ یعنی تختہ پلٹ گیا۔ وہ لڑکا اپنے دوست کا رشتہ لے کر گیا تھا، لیکن لڑکی کے باپ نے کہا تم کرو گے میری بیٹی سے شادی، بتاؤ۔ لڑکا کا دماغ گھوم گیا۔ اب بتائیے، لڑکا کا دماغ گھوم گیا، میں کیا یہ کرایا، یہ کیا بتا رہا ہے۔ لڑکا نے تو اپنے یار دوست کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ لڑکا سمجھ رہا ہے، لیکن لڑکی کے بات کر رہا تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ رشتہ لگا ہوا تھا، کس کا شادی ہو رہی ہے، کس کی؟ اب وہی مولوی کو بلایا، نکاح پڑھا دیا۔ اس کا دوست انتظار دیکھ رہا ہے، یار کب آئے گا، یار کب آئے گا، یار کب آئے گا۔ کہیں انتظار دیکھتے دیکھتے بہت دیری ہو گئی۔ جب وہ لڑکا شادی کر کے نکلا باہر، منہ نیچے کیا ہوا ہے، دوست کو کیا بتاؤں۔ جب سامنے قریب آیا، دوست پوچھتا ہے تمہارا چہرہ نیچے، تمہاری صورت نیچے، تمہارے سر نیچے، ارے ہنسی نہیں، غم ہے، کیا ہوا؟ اس کے دوست نے کہا یار میں تمہارا رشتہ لے کر گیا تھا، اس کا باپ نے کو ہم سے شادی کرا دیا۔ اس دوست نے کہا میرے دوست چلو کوئی بات نہیں ہے، وہ لڑکی تمہارے نصیب میں تھی، میرے نصیب میں نہیں، یعنی جس کا نصیب جہاں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک جگہ ایسا ہوا، بارات لے کر گئے، اب نکاح ہونے والا تھا، ناشتہ کرایا، جس لڑکا کا سہرا باندھا ہوا تھا، لڑکا منع کر دیا میں شادی نہیں کروں گا۔ اب بہت بڑی بے عزتی، لڑکا منع کر رہا ہے، سہرا پہنا ہوا ہے، اب نکاح ہونے والا ہے، ناشتہ ختم ہوا، نکاح ہوتا، وہی لڑکا منع کرتا میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ یعنی اس کے کارن کسی نے کہہ دیا یہ لڑکی غلط تھی۔ یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ڈرامہ ہونے لگا، لڑکا بھاگنے لگا، لڑکی والوں نے زور سے پکڑا، یہ کیا بات ہے، اتنے خرچ کروائے تم منع کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ لڑکی کے باپ نے کہا بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، ہم لوگوں کو یہ لڑکی والے باندھ کے رکھ دے گا، ایک جگاڑ نکالتا ہوں، اس بارات میں اس بیٹا کے چھوٹا لڑکا بھی آیا ہے اسی سے کرا دیتا ہوں۔ وہ لڑکا تو بھاگ گیا، منع کر دیا، جس کا چہرہ باندھا ہوا تھا، جو بارات بن کر آیا، لیکن اس کے چھوٹے بھائی سے شادی ہو گئی۔ شادی کس کو ہونا چاہیے، شادی کس کو ہو گئی ہے، یہ بہت عظیم معاملہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے عجیب معاملہ، عجیب ماجرا ہے، حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ اللہ پاک سے ہی دعا خیر ہے کہ اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے،
یہی دعا کریں صحیح سلامت سے اس کی شادی ہو جائے. اب دونوں کی زندگی میں امن و امان عطا فرمائے.